ویلکم بیک جی پروگرام آج کی بات گفتگو آپ سن رہے ہیں موجود مہمانوں کے، اور آپ سب ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنی اپنی رائے کے ساتھ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو پالیٹیشنز ہیں یا پاکستانی قوم کو کس حد تک اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس پہ آج ہماری گفتگو ہے. آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. جی فاروق صاحب آپ کچھ فرمائیں. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے اب حالات ایسے ہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اگر سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارا ملک اگر سلامت ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں نا، پاکستان ہے تو ہمارے فوجی جوان بھی ہیں، پاکستان ہے تو سیاستدان ہیں، پاکستان ہے تو وہاں کا غریب پرور طبقہ جو ہے، طلباء ہیں، مزدور ہیں، سب کا پاکستان ہے. اس لیے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہمیں آنا چاہیے، اور یہ جو منافقت اور دوغلی پالیسیاں ہمیں ترک کرنی ہوں گی. اپنے پاکستان کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا. معاشی طور پہ آپ کو پاکستان کو اس سطح پہ لے جانا ہوگا. آج ہمیں یہ دیکھ کر زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آرمی چیف نے ہمیں 2 دفعہ بریفنگ دی تو کیا اس میں کوئی احسان کر دیا؟ آرمی چیف از آلسو پاکستان آرمی چیف. ہی از دا سرونٹ آف پیپل آف پاکستان. دیر از نو ifs, there is no buts. ان کو بھی اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دینی چاہیے. آئی ایس آئی کوئی وہ نہیں ہے کہ اوپر سے فرشتے نہیں آئے. ہاں ان کے جو اچھے کام ہیں آئی ایس آئی ہماری سرحدوں کی بھی محافظ ہے، ہمارے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی وہ محافظ ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی بھی وہ حفاظت کر رہی ہے. اس لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون سا بول رہے ہیں؟ پہلی گل تو بخاری صاحب تہاڈا بہت بہت شکریہ تے جہاں تسی پروگرام کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو. سی بہت شکریہ جی. کون سا بول رہے ہیں؟ میں اشفاق احمد بول رہا اولڈن تو. جی اشفاق بھائی. ہاں جی سر جی، پہلی گل کہ کرپشن جہی پاکستان چ ہو رہی ہے، ٹرین جہی انڈیا ٹریناں چلدیاں پہ انہوں نے بونس دتا وا تقریباً 78%. جہے انہوں نے پلین چلتے پے ہیں انہوں نے وہ بونس دتا اپنی عوام نو تقریباً 35%. تو سارے ٹریناں جہاں وہ بچارے جہے اسٹیشن انہوں نے کتے بھونکن ڈے ہیں، جہے اپنا جہاز آ 4-4-5 گھنٹے ڈلے ہو رہے ہیں. دوسری چیز نا کہ کرپشن جہی امریکہ بھی آ کے پاکستان چ کر رہا وا، یہ جہی ساری عوام آ ساری عوام نو کون تنگ کر رہا وا؟ یہ ساری عوام جہے سیاستدان آ اس عوام نو بھی برا کہی جا رہا ہے، فوج نو بھی برا کہی جا رہا ہے. وہ کہتے جی سارے ملازم آ جہے فوجی سارے ملازم آ، یہ فوجی ملازم اس واسطے کہ یہ ملک کی حفاظت کرتے، ملک کی حفاظت کرنے ملازم آ، اور جہے ملک نو جدا لکڑ نو کیڑا کھا جاتا وا، اسی طرح ہی یہ سیاستدان پاکستان نو کھا رہا ہے تو یہ پاکستان کے مالک ہے. فوج جہی ہے وہ ملازم ہے. پہلی گل. دوسری گل یہ کہ جہاں جتنا نظام پاکستان کا ہے وا، پہلے کرپشن پٹو دور ہوئی سی، ہوں تو انہوں نے جوان ایسا کر دیتی ہے کہ پٹو نے بیٹ کر گئے. پٹو کے دور کی کرپشن جہی سی وہ بیٹ کر گیا. ہوں میں آخری اپنا ایک شیئر کرنا چاہوں گا اگر تاری اجازت ہوگی. شیئر میرا جا سر جی ہے وا وہ عرض کیتا جی. بہت شکریہ جی. آپ کا شعر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا. ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ ذرا ہم اپنی ذات کا احتساب جو ہے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے، بحثیت قوم کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے پالیٹیشین کو کرپٹ کہتے ہیں، اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ کہتے ہیں، تو یہ ہم مت بھولیں کہ وہ اسی قوم کا حصہ ہیں. تو کچھ ذمہ داریاں ہمارے اپنے اوپر بھی ہیں. جو ملٹری میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم میں سے، ہمارے کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی چچا ہے. جو پالیٹیشین ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، وہ کوئی اوپر سے نہیں آئے، فرشتے تو وہ نہیں ہے، انسان ہے ہماری طرح سے، اور ہم نے ہی ان کو الیکٹ کر کے وہاں پہ پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. جب تک ہم خود ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، کرپشن کی مطلب جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہماری رگوں میں سرایت کر چکی ہے. ہم خود بھی اتنے کوئی پاک صاف نہیں ہے. جب تک ہم اپنے اندر کی کرپشن ختم نہیں کریں گے، میرے خیال میں ہم پالیٹیشین کی یا دوسروں تیسروں کے اوپر جو ہم تنقید کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اوپر سے اگر ہم امپوز کریں کوئی قانون تو وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. لیکن ہمیں بھی بحثیت قوم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ضرور پوری کرنی چاہیے. خورشید صاحب میرے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب میں خورشید بول رہا ہوں. میں طرف سے آپ کو، آپ کے مہمان اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی آپ نے جو پروگرام اسٹارٹ کیا IPC کے متعلق جو کل ہوئی تھی، جی جی، تو اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو مطلب رکھا ہے امریکہ تو یہ تو فلانا مطلب جو ڈسکس رکھے تھے، ان کی بجائے کہ یہ ایک اچھا پروگرام نہیں رکھتے، کیونکہ اگر انہوں نے APC نہیں رکھنی تو لوگوں نے ان کو پتھر مارنے تھے. سچی جواب مجھ سے میری اگر پوچھیں تو
इन्होंने जो कुछ प्रोग्राम रखा था, इस प्रोग्राम में बजाय के झंझट के जो आपके PIA के जो है आप भी सुनते हो, रोज देखते होगे, मैं भी देखता हूँ, करप्शन के मुतालिक देखते हैं, रेलवे की हालत देखते हैं, बिजली गैस की हालत देखते हैं। अगर ये प्रोग्राम आते तो ना ये आवाम के फायदे में होते। आज आप देख लें पाकिस्तान में एक जगह से अब 10-12 जनाजे उठ रहे हैं, दूसरी जगह से लोगों के पास दाने या रोटी या कुछ खाने के लिए नहीं है। और इन लोगों को देख लो जो इन्होंने कल मतलब दिया था अपना प्रोटोकॉल वगैरह, सूप भी दिया तो आइसक्रीम भी तो फलाना जो कुछ था, चलो वो तो अलग बात है। तो ये मतलब किस तरह मतलब। और दूसरी चीज मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की आवाम, मैं माफी चाहता हूँ, हम लोग एक मुर्दा कौम है। देखें जो इन्हीं लोगों को हम 3-3, 4-4 दफा आके बिठा रहे हैं, पहले हमें नहीं पता लगा था ये कौन लोग हैं कौन नहीं है। आज एक आप एग्जाम्पल ही दूं आपके मुंह से लाई, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा हूं, तो आई एम नॉट एनीबॉडी इन पार्टी, किसी का मैं हूं चमचा या पार्टी में हूं। उसके देखे आपने उसने डिक्लेयर किया था कि 5 लाख उसके पास है, उसके अकाउंट में 70 करोड़ निकला, आज के शायद आपने सुना होगा फलाना। तो ये चीजें हैं मतलब है। तो हमारे में जो APC तो फलाना ढिमका, ये गरीब अवाम में उनको कोई पता नहीं है क्या है तो फलाना क्या है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी महफूज जहाँ साहब, ज़ाहिर कॉलर्स की अपनी राय है और बिल्कुल जमहूरियत यही है कि उनकी राय का हम एहतराम करें। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो APC की एक्सरसाइज हुई और उसके बाद जाके फिर बांध की बोलियां कुछ हमारे सामने आ रही हैं सियासतदानों की, तो वो जो स्ट्रेंथ शो करनी थी, क्योंकि देखें उसका एलामिया कुछ भी जारी हुआ, मेरे नज़दीक या एक आम आदमी के नज़दीक वो एक स्ट्रेंथ थी कि अगर उसमें 58 या 60 पार्टीज़ के नुमाइंदे या लीडर बैठे हैं तो हमने एक बैरूनी दुनिया को एक इम्प्रेशन देना चाहा कि हम बहसीते कौम कभी भी कोई ऐसी अगर कोई शख्स बुरी नज़र से देखेगा पाकिस्तान को या हमारी कौम को, तो हम सारे यकजा हम उसका मुकाबला करेंगे सारे मुत्तहिद होके। यानी हमने एक अपनी पावर ऑफ यूनिटी शो की, लेकिन वो यूनिटी कहाँ गई कि जब उसके ठीक 2 घंटे या 4 घंटे के बाद हम बाहर निकल के अपनी अलग हम सियासत वो दुकान हम लगा लेते हैं, तो हमने उन लोगों को जिनको हमने डराने की कोशिश की वो तो समझ जाएंगे कि यार ये तो पहले ही आपस में डिवाइडेड है, ये अंदर बैठ के तो सिर्फ एक शो किया इन्होंने बस। शुक्रिया बुखारी साहब। पहले तो मैं एक चीज़ की वजाहत करूँ, मैं लेट आया तो आपने जो मेरा तारुफ कराया, आपने कहा प्रेसिडेंट ANP UK। मैं अब ANP UK का प्रेसिडेंट नहीं रहा क्योंकि मेरा 3 साल का टेन्योर था, वो पूरा हो गया। ठीक है, हमने वो तंजीम डिसॉल्व कर दी हुई है। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो आई एम चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो वो सारे लोगों को पता है। दूसरी बात ये कि ये जो आप बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे हैं आज हम, और बड़ी बुनियादी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस APC में बलोचों ने शिरकत नहीं की। ये हमारी हुकूमत की, हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, सबकी बहुत बड़ी नाकामी है कि बलोचों को वो नहीं लाए, क्योंकि आज बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान में एक डिसऑर्डर है, तो उनको इस APC में होना चाहिए। उसका बड़ा गलत मैसेज गया दुनिया के सामने। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के हवाले से मैं कहूँगा कि अगर अमेरिका दिलदार नहीं तो हम भी वफादार नहीं। जितनी भी गंद, बुरी बात, मनफी बात शुरू अमेरिका ने की, तकलीद हमने की। ठीक है, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग का उन्होंने जहाद का ऐलान किया, हमने लब्बैक कहा। उसके बाद वो चले गए, फिर हमने जो है ना ये एक मकाना कोशिश की कि उस तमाम मुजाहिदीन को लड़ाया जाए ताकि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा बन जाए। वो भी हमने गलत काम किया। फिर जनाब 9/11 के बाद हम तालिबान को सपोर्ट करते रहे। फिर जब तालिबान ने अमेरिका की बजाय अर्जेंटाइन को पाइपलाइन और वो गैस और वो माइंस की वो देनी शुरू की, तो अमेरिका उनके खिलाफ हो गया। फिर जनाब हमने एक फ़ोन कॉल पे अपनी सारी पॉलिसी ख़त्म करके फिर जो है ना हम अमेरिका की एक गलत तकलीद पर लग गए। फिर जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी तरफ आ गया है मसला। अब ये जो हक़ानी नेटवर्क का, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमला कोई नहीं होना। अमेरिका को हमारी स्ट्रेंथ का भी पता है, अपनी स्ट्रेंथ का भी पता है। अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान के उसके बग़ैर अगर मैंने 4-5 जितने भी साल वहाँ गुजारे उसमें कोई कामयाबी नहीं हासिल की, तो पाकिस्तान के बग़ैर कैसे हासिल कर सकूँगा, ये उनको पता है। दे नो बेटर देन अस। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को एक एज, ये जो हमें एज हासिल है पाकिस्तान को, अमेरिका को 3 एज हासिल हैं हमारे खिलाफ, उनके सफारती, माशी और सियासी बुनियादों पर। ये 3 पे हमारा दिवालियापन हो चुका है। ठीक है, अब उसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। अगर वो आप पर कोई हमला करेगा या कुछ करेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा कि जनाब वो फोर्सेस वो कर देगा, आप पर एम्बार्गो लग जाएगी, कह देगी जी जितने भी नेटो कंट्रीज हैं या जितने अमेरिका की एलाइज है वहां से कोई जहाज पाकिस्तान के लिए ना उड़े, ना पाकिस्तान के से कोई जहाज अमेरिका के लिए उनके लिए उड़े।
क्या करेंगे आप? 2 एम्बार्गोज की, इकोनॉमिकल और सोशल सैंक्शन जो है वो हो जाएंगे। फिर जनाब देखिए ना, अमेरिका ने जिस कदर आपकी सोसाइटी में भी सराहियत कर ली है, जितने एनजीओज हैं, तो वो आपको सियासी तौर पर भी काफी वो करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज मसला क्या है? मसला यह है कि हक्कानी नेटवर्क का नाम क्यों लिया जाता है? हक्कानी नेटवर्क का रिकॉर्ड है कि उनके 5000 जंगजू हैं और 10,000 उनके हमदर्द हैं। अफगानिस्तान के 3 सूबा में वो कंट्रोल करते हैं, पख्तिया, खोस्त और पख्तिका में। उससे आगे तो उनकी कंट्रोल है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने, अमेरिका ने इनको क्यों ऐसा किया कि आज इनको ये हाइप बना दिया? हालांकि अगर कहने पर इल्जाम तराजी पर आ जाए तो मैं जैसा बैठे क्वेटा शुरू पर भी इल्जाम है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मगर हक्कानी नेटवर्क का नाम लिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि देयर इज समथिंग एल्स बिटवीन जीएचक्यू एंड पेंटागन। ये जो सारे मसले मसाइल हमारे अभी हैं, ये हाइप होगा, मैं आपको बताता हूँ 8, 10, 20 दिन बाद, बल्कि एपीसी शुरू होने से पहले भी अमेरिका ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट गया हुआ है। माइक बुलन का बयान डिसोन कर दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी तौर पे, और ग्रासमैन जो है ना वो हक्कानी के साथ बैठ के, जो हमारे हुसैन हक्कानी साहब हैं उनके साथ बैठ के बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ हम मफाद की राय करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि कुछ अनदेखे, कुछ अनरिटन मुआहदे हैं पेंटागन और जीएचक्यू के दरमियान, जो ना पार्लियामेंट को पता है, ना पॉलिटिशियन को पता है, ना आप जैसे एंकर मीडिया पर्सन्स को पता है, ना सिविल सोसाइटी को पता है। उनमें कोई अनबन इनकी हो जाती है तो फिर इस किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और देयर इज अ डीप कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। देखें, अमेरिका में सदर की हिदायत पर स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और उनकी CIA एक पॉलिसी तरतीब देते हैं और फिर उसको ओन भी करते हैं। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर पॉलिसी और ये जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है, इसमें ना कोई पार्लियामेंट से पूछता है, ना इसमें से किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेसी का। ये टोटली जो है ना हमारी GHQ से पॉलिसी बनती है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग पॉलिसी है। जब तक हमारी कौम ये रियलाइज न कर दे, जब तक हमारी फौज ये रियलाइज न कर दे। देखें, आज हक्कानी नेटवर्क के बारे में बात होती है कि, और हम कहते हैं नहीं है। देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कल टीवी पर आकर बात की थी, उसने कहा था कि है, दुनिया झूठ हमारा नहीं मानने वाली अब मजीद। हक्कानी नेटवर्क है, पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करता है, अफगानिस्तान में अंदर जाके कार्रवाइयां करता है, और ये उस वक्त से कर रहा है जब सोवियत यूनियन जो भी है, मगर अब भी कर रहा है। मसला ये है कि अगर हम कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जाए ना जरा दिखाएं कबायली इलाकों में आपकी रेट है। जब आपकी रेट ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कोई है या नहीं है? ठीक, एक कॉलर में साथ है जी। हेलो अरे साहब, मैं डॉक्टर कुमार बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। मैं हमारे बहुत क्लोज दोस्त हैं, पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने आज हमको एक जोक सुनाया। वो इस आपके जो हालात हैं उनसे पर्टिनेंट है वो। तो उन्होंने जोक ये सुनाया कि जनरल मुशर्रफ को 3-4 पाकिस्तानी नौजवानों ने घेरा लंदन में, कि उन्होंने कहा कि आप लंदन में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? कहने लगे मैंने जितना पैसा पाकिस्तान का है वो मैंने लंदन में ट्रांसफर कर दिया था, मैं इसलिए लंदन में बैठा हूँ। तो जो कि है कि सारे जो अपने थर्ड वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी इधर उधर। बात असली ये है, जैसे आपके मेजर शबीर साहब बैठे हैं, वो बहुत अच्छी एनालिसिस दे रहे हैं। सियासतदान और फौजें और फौजों के सरबराह जो भी हैं वो सब अपने मतलब से हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, पर अवाम जो है, अवाम कभी हारती नहीं है। अगर आप अपने पाकिस्तान की 10,000 साल की उस सरजमी की हिस्ट्री को उठा के देखें, कि 47 से तो नाम बना पाकिस्तान, उससे पहले भी वो जब सरजमी तो वही थी। उन्होंने, आम अवाम ने सिकंदर तक को शिकस्त दे दी। तो आपके आज जुमे का दिन है और आप नमाज पढ़ते हैं, मुबारक हो। आप हर मस्जिद से आवाज जानी चाहिए, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, कि हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। वजह साहब गुफ्तगू सुनिए आपने महफूज जान साहब की भी और फरूख साहब की भी, और जो महफूज जान साहब ने बात की कि कुछ रियलिटीज़ ऐसी हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते, जिनसे हम जान छुड़ा नहीं सकते। आज तक देखिए हमारे पास एक हथियार हमने पकड़ा हुआ है कि जो अभी हेनरी क्लिंटन साहब ने कहा कि हम हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान में दहशतगर्द करार दिलाने में हम कुछ सोचेंगे, या हमने अपने मुल्क में ख़ुद कुछ ऐसी जमातें हैं जो लसानियत की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे जो जिन्होंने असला उठाया, उन जमातों को हमने उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी कि ये दहशतगर्द है।
اس کے باوجود ان کی کاروائیاں تو جاری ہیں. نہ ہم لشکر جنگوی کو ہم بین کر سکے, اب وہ پاکستانی طالبان کے نام سے اب بہت ساری جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں, یعنی کہ جن کو ہم نے پش کیا وہ پمپ ہو کے ہمارے سامنے آئیں. تو کس طریقے سے ہم مطلب کہ جسٹیفیکیشن کیا دے سکتے ہیں امریکہ کو؟ دیکھیں بخاری صاحب, آئی تھنک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ سنسیئر ٹو آور سیلوز. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خود اپنی ذات سے سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کیا سنسیئر ہوں گے؟ ٹھیک, ہمارا تو المیہ سب سے بڑا یہ ہے. اور ہم سنسیئر اپنے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم میں جہالت بہت ہے, شعور ہے نہیں لوگوں میں, جب تک شعور آئے گا نہیں. اب جتنی بھی پالیسیز پاسٹ میں بنی ہیں ہم ان کا بہت دفعہ سارے چینلز بھی تجزیہ کرتے ہیں, بہت سے اینکر پرسنز بھی تجزیہ کرتے ہیں. کچھ ہیں ہڈن ایگریمنٹس جو محفوظ جان صاحب نے بات کی مشرف صاحب کے دور میں, کچھ ایسے جی ایچ کیو بٹوین پینٹاگن کوئی ایسے کوئی ہڈن, آئی وونٹ سے, آئی تھنک یہ ایک ایسی سوچ ہے, یہ کوئی مشرف کے دور کی بات نہیں ہے صرف. نہیں مشرف کے دور کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی, ظاہر ہے یہ 9/11 کے بعد شروع ہوئی, ہم وہ سوویت یونین والی جنگ کو بھول جائیں اگر, یہ جو ریسنٹ آئی تھنک ہم اس جنگ کو بھول نہیں سکتے. وہ ایک ایسی غلطی تھی جہاں پہ میرے خیال میں جو ضیاء الحق تھا اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں, یا اپنے ذاتی جو اقتدار تھا اس کے لیے اس نے پوری قوم کو ایٹ سٹیک لگا دیا. اس کا یہ ویژن نہیں تھا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. یہ سارے ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں اور یہ سارے نظر آ رہے تھے بہت سارے لوگوں میں, لیکن ہم لوگوں میں اتنی مورل کریج نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں. ود ان دی آرمی, آئی ہیو بن سرونگ ان دی آرمی, بہت سے لوگ فوج میں بھی اس چیز اپنی ریزرویشن جو ہیں, بلکہ میں سمجھتا تھا کہ فوج میں زیادہ ڈیموکریسی تھی, بہت سے افسران جو تھے ان تمام پالیسیز کے خلاف آواز بھی اٹھاتے تھے. لیکن جو سول سوسائٹی ہے اس نے اپنا ایک اس وقت جس وقت یہ پلے کرنے کی ضرورت تھی اپنا رول پلے نہیں کیا. ابھی تھوڑی سی سول سوسائٹی متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے, اویئرنیس زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو اس سے لوگوں میں ایک اویئرنیس تو آ رہی ہے اور لوگ باہر آئیں گے. جس طرح سے پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ فوج اگر یہ سارا کچھ آ کے ابھی آپ کو بریفنگ دے رہی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور فوج اتنی ناسمجھ نہیں ہے. وہاں پہ بھی لوگوں کو وقت کے تقاضوں کے تحت وہ اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور وہ ساری چیزیں اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گی. جہاں تک امریکہ کی بات ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر اس علاقے میں امریکہ کے لیے اور کچھ نہیں ہے. پاکستان کو لیکن اپنے میرا مطلب اس وقت جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. صرف شارٹ سائٹڈ قسم کی پالیسیز نہیں اپنانا چاہیے, اور آئی تھنک یہ بہتر قدم ہے. ہم لوگوں کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. نہ تو امریکہ, جس طرح سے محفوظ جان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور میری اپنے انالیسس میں بھی, بہت سے لوگوں کی انالیسس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرتا پھرے. یہ ساری کی ساری ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں, وہ چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں البتہ اپنے ساتھ سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے اور اس اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اگر ڈیموکریسی چلتی رہی اور اسی طرح سے ڈسکشنز ہوتی رہیں, چاہے کتنے بھی اسٹوپڈ قسم کے کویسچنز کیوں نہ ہوتے رہے, تو کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں ان لوگوں کو رد کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں سمجھ آ جائے ہم سوتیلی ماں کو کبھی بھی مطلب وہ ماں والا پیار آپ کو نہیں مل سکتا, ہم کچھ بھی کرتے ہیں. آئی تھنک ہمیں اس وقت کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اپنے جو ریجن کے ممالک ہیں ان میں اپنے بزنسز کو, اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کریں. جس طرح سے ایران ہے, ایون انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اگر کیونکہ اس میں انڈیا کا بھی بھلا ہے. انڈیا اگر اب انڈیا امریکہ کی گود میں چلا جائے گا تو وہ اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. وہ تو بگلے پہ جا رہے ہیں, وہ تو بگلے پہ جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ جو بات ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی جب وہ دہشت گردی کرا رہی ہے انڈیا میں اور افغانستان میں, اب امریکہ نے ہمارے موقف کی تصدیق کر دی ہے. وہ تو اس بات پہ خوش ہے. ایک عالم میں ساتھ میں آتا ہوں کی طرف. السلام علیکم. جی السلام علیکم بخاری صاحب, میں اسلم بول رہا ہوں. جی اسلم صاحب فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی آپ کے سارے گیسٹ ان کو میرا سلام. وعلیکم السلام. اور دیکھیے ذرا 2-3 منٹ دیجیے گا پلیز. جی فرمائیے آپ. دیکھیے میں جو بات کرتا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, میں آئی ڈونٹ فرام ٹاپ آف مائی ہیڈ. اچھا, یہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ہم جتنا جھوٹ ہمارے
पॉलिटिशियन बोलते हैं। आज मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूं, क्योंकि हर प्रोग्राम में हम ये सुनते हैं। आज आप मेरा ये सवाल इनके सामने रखें कि परवेज मुशर्रफ एक टेलीफोन कॉल में लेट गए, आप ये बताइए कि अगर उसके ये तो कह दिया आपने, आप ये बताइए कि वो क्या एक्शन लेते। देखिए ना, आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए कि वो उन्हें नहीं लेटना चाहिए था, उन्हें ये करना चाहिए था। दूसरी बात, वो तो टेलीफोन वॉशिंगटन से इस्लामाबाद में रिसीव हुआ, उसकी आप क्यों नहीं बात करते? जो 2006 में जो पीपल्स पार्टी की लीडर थी, जो जिसने अमेरिका में बैठ के डील की वॉशिंगटन में, जिसके ये अल्फाज हैं कि मुझे वहां बिठाओ, मुशर्रफ तुम्हारे काम नहीं करेगा, तुम आके वहां ऑपरेशन करो। आज देख लें आप, ब्लैक वाटर देख लें आप, आज आप वहां पे 11,000 अमेरिकन देख लें। ड्रोन अटैक्स अगर 9 उस वक्त हुए थे, आज एक दिन में 3 हो रहे हैं। ये वही डील है। जब ये मुशर्रफ साहब को ब्लेम देते हैं तो ये इनसे ये पूछें कि, और आज नवाज शरीफ ने यही बात कही है कि जो डील आपकी अमेरिका से हुई है, आप वो बताएं कि क्या डील करके आए आप, कि आप स्टैंड नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच जी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम। थैंक यू सो मच जी। एक वक्फे का वक्त है जी, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा आपके में हाजिर होते हैं।